na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkáža od drevo od smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synom svoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata. Levot naš nasušen, daj ni go i danes. Te sakame, Gospode Isuse Kriste, slava Ti Hristose, Te ljubi me Isuse, Ti blagodari me za sve, za Tvojata ljubov, za Tvojata milost, za Tvojata svetlina, što ni pokažuvaš. Kako da ostaneme po ljubovta. Slava Ti Isuse, slava Ti Hristose. Hristovo to svečano vleguvanje vo Jerusalim, go voskresna Lazara, narodot poverua, trgna po nego, blaženi se onije što ne veruat, a poverua, što ne vido, a poverua. I svečano go dočekuvat vo Jerusalim, ako ga nabližija do Jerusalim i dojde do Vitfagija. Ovdje sam na makedonski od poluostrov Deneska vo Republika Grcija. Oblast to se narekova Makedonija, staro to ime na poluostrova te Makedonija. Makedonija zemlja spomnata od samoknjat Bog vo svetoto pismo. Makedonec od koga povikova Bog. Te molam, Tatko moj, v ime to nisu za Božja intervencija, za Tvojata sila na makedonski od poluostrov. Da si prostat, da se pokajat, Bugarite, Grcite, Albancite, Srbite, Makedoncite i da živejme si te vo Tvojata ljubov. Ako ga nabliži do Jerusalim i dojde do Vitfagija kaj Maslinovata gora, Isus isprati dvajca učenici. Hristovo to svečano vleguvanje vo Jerusalim i im reče, otidete vo selono, ondevo što je nasproti vas, i vednaš ke najdete vrzana magarica i mlado magare sonea. Odvrzete gi dovedete mi gi. Vidite, često ke ti kaže, kога ke počnete da mu služite na Isus, kога ke go predadete svojot život, kога ke se ostavite stari od sebe si, starite naviki, starite postavki, stari od čovek bezljuboven, padната природа, ke počnete da izvršuvate Božjata volja, često ke vi se slučuvat nekoj работи. Например, mi se javila една žena, jaz tega nisam vo Makedonija, republika, tije ke rečat severna. Jaz sam сега vo podelu vo Egejska Makedonija, vo centralna Makedonija, kako bi rekli, vo Makedonija. I mi zvoni na večer, vo 10 da li može da se pomolimo i čovečkata priroda mi veli, aj сега 100 pati i objasnuvam, ne sluša. I ja odbiv, i cijela noć ne spijev. Odbiv molitva, utre sa bajali piša venaš koga sakaš deneska. Poto se pomolivne. Vidite, čovjek on im veli da donesat magari i magarica. Izraelci te čekat za da vleze vo Jerusalim. To je vlegova vo Jerusalim kako sin čovečki, kako prorok, a poto je izlegova kako razbojnik. Uslovno, бидејќи Израелците го избираат Бараба. Тие чекаат да дојде херој на бел конј да ги ослободи. А Бог им го праќа својот единороден син во лозијето.
Slava ti Gospode Isuse Hriste. Slava ti Hristose. Znači na magare doađa, ne doađa na bel konj. Mlado magare sonea. Ako neko vi reče nešto, kažete mu deka mu se potrebni na Gospod. To je interesno. Ti si mu potreben v Gospod, da se proveri stepenot tvoja vjera i vednaš ki gi prati. I sve to stana za da se ispolni kažaното преку пророкот. И ние велиме дека овие зборови нема да поминат вековите, ќе поминат, секе помине ова. Зборовите остануваат, зашто тие се живи. Значи, пишано, кажете и на керката Сионова, се мисли на првата заедница Израелева, твојот цар доаѓа кај тебе, на невестата Сионова, која требаше да се омажи за Исус, но за жал, тие го убија младоженецот, го распнаа. Ете, твојот цар доаѓа кај тебе, кроток и седи на магаре, и младо магаренце, син на подјарменица. Подјармен, подјарем. Исус вели, јаремот мој е благ и бремето моје е лесно. Слава ти, Господи Исусе Христе. Учениците отидоа и направија така, како што им беше заповедал Исус. Значи, пријател Божи го вршиш тоа што ти го заповеда тој. За мене не изгледа логично. Претходно исто така нешто постапив. Имаше некоја девојка жена, мома, во потреба. И се јавив, ми вели, одам во една црква. Добро, реков. Затворив телефонот и ја оставив. Малку се поднаутив, условно. Но веднаш простувам. И потоа ми вели, чукни уште еднашка на нејзиното срце. И се јавив уште еднашка. И реков, утре кога сакаш да се молиме, се помоливме и таа сега дојде и ја движи духот. Исусе, ти благодарам. Прости ми што не те послушувам наеднаш. И сега вели, ги доведоа магарицата, учениците постапија така. Тоа значи да останеш во неговото слово. Учениците постапија така, како што им беше заповедал Исус. Ги доведоа магарицата и младото магаре ги кладоа од дозгора, а лиштата своите седна на нив. Исус ти зборува и низ мене. Исус влегува на магаре прославен. Го чекаат со цветници. Со цветници денеска славиме. А по неколку дена го распна и го избраа разбойникот Фарава, се избраа себе си. Слава ти, Исусе. Мнозина од народот ги постилаа по патот облеките своји. Други пак сечеа гранки од дрвјата и ги постилаа по патот. Народот што врвеше пред него и по него викаше велејќи осана на синот Давидов. Благословен оној кој доаѓа во името Господово. Далеко од моите очи, се додека не кажете благословене, значи ќе дојде некој да ви чукне на вратата и вие немам време, не ми се свиѓа. Да се помолиме, не, се молев вчера, не ми е до молитва. Едно ми се јавува, ја болело, не знам што е било. Викам да се помолиме, јас мислев вие сте доктор. Викам не за Исус да се помолиме, не сум за молитва. Исус се те сакам. Доаѓа во името Господово, осана во висините, се додека не кажете. Треба да го отворите вашето срце и да кажете, значи, учениците кои се ученици негови отидоа и направија така како што им беше заповедал. Ако вие останете во моите слова, навистина ќе бидете мои ученици, овде во Егејска Македонија, во Македонија земја Исусова, која ја подели сатаната, така да бугарите, србите, грците и албанците мислат дека се тие македонците. И ги мразеле македонците, ја делеле Македонија, вршеле етничко чистење. И повторно ги повторуваат истите грешки, наместо да се покајат и да бидат исцелени цели народи. Тие ќе треба да отплаќаат степенот на својата сатанска нељубов. А народот викаше осана во висините и кога влезе во Ерусалим, целиот град се раздвижи, велејки кој е овој. И народот ќе тргне како толпа, уби го. А кој беше тој? Па некој таму, не знам. А тој им вели, крвта ваша, на главите ваши, нека падне крвта наша, велат израелците, и потоа неколку милиона израелци се убиени. Во Втората светска војна и понатаму 2000 години ги чека да се покајат, а македонците им се случува токму тоа што им го правеле на израелците. Антиох Епифан им забранувал да се нарекуваат израелци, им го забранил јазикот, им ја забранил религијата, ги ограбил храмовите, им ги забранил светите книги, убивал жени и деца, силувал. Истото тоа им се прави на македонците 2000 години. Бидејќи долготрпеливо не чека нашиот татко да се покаеме. Татко мој зборува низ мене, а народот говореше, овој е Исус, пророкот од Назарет израелски. Значи, израелците сите пророци ги убија. Сите.
Така да кога правите култ кон тој народ и кон тој јазик, тој дело поклонство. Исто како кога македонците прават култ кон себе си. Прво апостоли, вакви, такви, а они се занимаваат со митологија и влезе Исус во храмот Божји. Тука влегува во храмот Божји, а потоа излегува. Ги истера сите што продаваа и купуваа во храмот. Храмот си ти продаваш и купуваш. Глупости околу светот. А и храмот е тој таму, Соломоновиот храм. Ги растури масите на менувачите и столовите на оние што продаваа гулаби, продавачи на гулаби. И им рече, напишано е. Еве ја суштината, домот мој нека се нарече дом за молитва. Дом за молитва. А вие го направивте разбойничка пештера. Тоа си ти и твојата душа без Исус. Разбойничка пештера. Дом за молитва е кога Исус ќе дојде во твоето срце и кога постојано ќе се молиш. Ние имавме исто еден случај. Двајца од нашата заедница ги фати нешто, ги свлечка. Со мисли сатаната. После 11 до 5-6 сабајле 7 да не се пуштат пораки глупости, се пишуваат трактати, молитви. Ние имаме молитвена група и се молиме, не мора да пишуваш. Се налутија зашто им се сложивме. Имаме постари луѓе, не знаат да го слушат телефон, им звони во 2, во 3, им пушта пораки. Требало да се молат 24/7. Те сакам Господ Исусе Христе. Бидете будни, вели тој во духот. Молитвата е воскришната сова, не мора да пишуваш молитва. Гледајте ме, јас се молам. И дојдоа кај него во храмот. Кога ќе дојдете кај него, куци и слепи, и тој ги излекува. Значи, суштината е да дојдеш кај него, во храмот. Во кој храм? Во твојот или во црквата? А првосвештениците и книжниците, во твоето срце. Кога ги видоа чудата што ги направи, и слушајќи ги децата како викаат во храмот. И тој е тој однос, дете кон татко небесен, татко мој погрешив пред тебе и пред небото. Татко и дете, и потоа со Исус постапуваш како Исус. Осана на Давидовиот син. Свештениците се лутат некој друг место нив. И му рекоа, слушаш ли што велат тие? Исус им рече, да. И повторно им цитира текст од Стариот Завет, кој тие го знаат, но не умеат да го применат и да го поврзат без дух, бидејќи словото без дух е мртво. Затоа денеска има многу учители, лажни учители, пророци, кои ќе прелажат многу во некои деноминации се раскажуваат делови од Библијата. Не можеш да ја подариш Библијата Исус. Зар никогаш не сте читале од устата на новороденчињата? Значи само тој што е новороден и од доенчињата, бебињата, ти си приготвил пофалба. Ти мораш да умреш и да бидеш бебе во Христос. Некој да ти го покаже патот и вратата. И кога ги остави, излезе надвор од град во Витанија. И таму преноќи. Првата категорија. Храмот негов е разбойничка пештера. 14 по 3 генерации, 14 по 3 ги чекал небесниот татко и на крај го распнаа Исуса. Значи, разбойничка пештера е свештенството, водачите, првосвештениците и писмознанците во Израел. Тие се храмот. А утредента, враќајќи се во градот, така да размислете кога правите идолопоклонство, па и кон израелскиот јазик, еве сега среќаваме едни наши сотрудници, во јазикот било ах, мах, сах, бах. Тој јазик е дел од вавилонската група јазици, која е поделена со вавилонската кула. Тоа се само делови од еден ист јазик. Јазикот на љубовта, ангелскиот јазик. Кога се соберат сите јазици назад, ќе се добие тој јазик. И ви имате само еден дел од јазикот и не може со делот од еден јазик да се толкува ова што е живо слово. Се толкува само со духот во вашето срце. Од сега и сега да име надвор смоквата. Исус оди гледа една смоква. Од 18 Матеј 27. Враќајќи се во градот огладне. Пазете, физички. Виде покрај патот смоква, отиде до неа, откако не најде на неа ништо освен лисија, рече: од сега да нема плод на тебе довека и смоквата веднаш се исуши. Ти си смоквата, ако не даваш плод ќе се исушиш. Бргу проаѓа. Ние денеска разговаравме. Ние сеќаваме што сме во Исус, дека не старееме. Христов војник не старее. Телото гледаш дека старее помалку. И тоа е успорено. Душата и духот не стареат. Затоа нека вика млад по духот. Штом го видоа тоа, учениците се зачудија, рекоа како веднаш се исуши смоквата. И тие постојано гледаат чуда. Исус им одговори: вистина ви велам, ако имате вера,
Тоа е суштина. Веруваш во Исуса, немаш вера. И не се посомневате. Како бран врз брегот. Не само тоа што стана со смоквата ќе го правите, туку и ако на оваа планина и речете дигни се и фрли се во море, ќе биде. Се што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете. Само да разбереме што е тоа вера. И како ви кажа, верува во Исус, трча по доктори. Прима вакцини, водачна заедница. О неразбрани галатијани, те сакаме Господ Исусе Христе. Вчера ни кажува една пријателка од Шпанија, не од Шпанија, од Франција. Нејзин роднина примил вакцина, ја стави парата на местото, парата не паѓа. Значи ставаат нешто внатре. Жигот над зверот. Му се поклонувате на ликот на зверот. Ако Исус живее во твоето срце, ти нема потреба од никакви лекарства. И кога дојде тој во храмот и поучуваше, пристапија кон него првосвештениците. Ја постојано одат зад него како некои хиени. Со каква власт го правиш тоа и кој ти ја дал бе таа власт бе? Кој си ти, му вика? Кој сум јас? Исусе, вие не знаете вие кој сте, јас да ви кажам кој сум. Исус им одговори и рече, вместо да го прашаат семокниот Бог со каква власт, Исус им одговори и им рече, и јас ќе ве прашам нешто, па ако ми одговорите, и јас ќе ви кажам со каква власт го вршам ова. Крштевањето Јованово од каде беше? За Јован разбра сите, од небото или од луѓето? А тие размислуваа меѓу себе и велеа. Ви се он размисла, ако речам вака, ако тоа е царинење. Ако кажеме од небото, ќе ни рече, па зошто не му поверувавте? Ако речеме од луѓето, се плашиме од народот, зашто сите го сметаа Јована за пророк, се плашат од народот. И одговорајќи му Исус му рекува, па не знаеме. А не е искрено тоа од срце. Некој кога не знаеше добра почетна позиција, бараш од него водство, а тој им рече, ниту јас не ви кажувам со каква власт го правам ова. Го прашуваат со каква власт го врши тоа. Наместо да го прашаат семокниот Бог, тоа покажува дека тие се без дух. Дека словото без дух е мртво. Исус нова поука, парабола за двата сина. Тој раскажува често приказни како на мали деца за да го разберат. Тоа е целата суштина. Што мислите за ова? Пазете, еден човек имаше два сина. Отиде кај првиот син и му рече, сине, семокниот Бог пребива во Исус. Татко и син заборавен однос, татко погрешив пред тебе и пред небото. Тоа е суштината, да научиш дека имаш небесен татко. Кога би знаеле грците, бугарите, србите, албанците овде на Македонскиот полуостров, па и македонците, дека ние сме деца на небесен татко, наместо да ги отвориме границите, да зборуваме за Исус. Тие негираат, нема македонци овде, има, вака, моја е Македонија, твоја. Тоа покажува дека сте телесни, дека ќе изгинете сите. Сине, оди денес да работиш во моето лозие. Лозието е овој свет. А синот одговори, не сакам бе, тато бе, шо ме тераш сега? Кај ми доаѓаш денес? Но пазете, потоа се покаја, не е важно кога. И отиде. Отиде и кај вториот, таткото небесен, и му рече. Тој одговори, веднаш ќе одам. И никогаш не отиде. И ти сега седиш за Исус, збориш за Исус, и не одиш кај него. Го проучуваш Словото, го има тој стих. А не доаѓаш кај Исус да ти даде живот вечен. Те сакаме Господа Исусе Христе, искуст. Се занимаваш со еврејскиот јазик, вака било тоа значило етимологија, вибрации. Човеку, дознавам дека челници на голема заедница купуваат езотерични книги преку еден мој студент. Ме праша што мислиш ти за една заедница? Па реков тебе тоа што пишува, мојот дом го нарековте разбойничка пештера. Што му треба на некој водач на заедница кој вели дека е во Исус да чита езотерични книги? Предходниот таму се баваше со чародејство, ги врзува луѓето. Денеска е епископ, апостол, не знам што е. Вселенски патриарх може би се прогласил. Наплаќа молитвени терапии и ги лаже луѓето. Татко, налагата е сатанат, еден ден ќе треба сето тоа да го отплатиш четворно и повеќе. Оди синот и синот не отиде. Кој од двајцата ја исполни татковата волја? Едниот рече не одам, па отиде, се покаја, другиот рече одам и не отиде. И тие седат и не влегуваат. Тој седи, не оди кај Исус, го проучува Словото. Првиот, нели, тогаш Исус им рече, вистина ви велам, цариниците и блудниците
Пред вас ќе влезат во Царството Божјо. Првите ќе бидат последни ако се покаеш вистински од срце клекнеш и признаеш дека не можеш сам. Исусе, дојди во моето срце. Зашто дојде кај вас Јован по патот на праведноста, покајувањето е. И вие не му поверувавте да признаеш дека си грешен. Потоа ќе ти покажува аларми во телото, на ситно кога ќе те учи. А цариниците и блудниците му поверуваа на Јован, иако вие видовте, не се предомисливте отпосле, за да му поверувате. Он се држиш до своето, си ја чуваш својата душа, своето знаење. Друга парабола. Беше еден домакин кој насади лозје, тој е овој свет. Го загради со плот, ископа во него бунар, направи кула, им го предаде на лозарите и си отиде. Ово е овој свет што го уништувате вие. Кога наближи времето за берба, тој ги испрати лозарите, кај лозарите своите слуги за да ги земат плодовите негови. Но лозарите ги фатија неговиот слуга. Ги фатија неговите слуги. Сите, едниот го претепаа, другиот го убија, третиот со камен го засипаа. Тоа се пророците. Тој повторно испрати други слуги. Како е можно да се избра народ да ги убиеш сите пророци, кои ти зборуваат за семокниот Бог, бидејќи ти не слушаш и не разбираш, си фаќаш по свое. Испрати други слуги исто повеќе од првите и со нив постапија исто. Сите. Најпосле го испрати кај нив својот син Исус. Не пишува Исус, но Исус, велејќи ќе се засрамат од син ми. Не, нема да се засрамат. Тоа е целата суштина. Тие се горди, мислат дека го знаат Словото, цитираат, осудуваат, натоваруваат бремења тешки, а самите не ќе да влезат, бараат еден престани да поверува во нив, го прават син на пеколот. Но лозарите, штом видоа син му, рекоа ќе го убиеме син му, ќе го присвоиме неговото наследство, ние ќе си тераме по свое. Откога почна израелците да поставуваат земни царови, откако на израелскиот престол на Мојсеевиот седнаа книжници и фарисеи, писмознанци кои говорат а не извршуваат, отиде се, бидејќи Бог поставува. Почнаа да се поставуваат едни со други со луѓе, да си даваат титули, да се слават сами себе, па го фатија, го изведоа надвор од лозјето и го убија. Исус Христос. И денеска се уште велат, ние ги имаме Мојсе и пророците. Вие го имате вашиот татко, ѓаволот, кој е татко на лагата. Ако бевте ме познавале мене, ќе го познававте и мојот отец. Кој го слуша словото мое, тој е од Бога, кој не го слуша, тој не е од Бога. Кога ќе дојде господарот на лозјето, што ќе им направи на тие лозари? Плач и крчкање со заби. Му одговорија злосторниците, жестоко ќе ги погуби. А лозјето ќе го даде на други лозари. Ново небо, нова земја, поранешното те сакам, Исусе, поминам. Ќе му ги даваат плодовите на време, плодовите на љубовта. А Исус им рече, зар никогаш не сте читале во писмата, каменот што го отфрлиат зидарите, тоа е Исус, камен на црквата. Стана камен темелник, тоа е од Господ и чудесно е во очите наши. Ако градиш на тој камен, достоен да останеш во Исус. Затоа ви велам дека Царството Божјо ќе биде земено од вас, од израелците, и ќе се даде на народ што ги принесува неговите плодови. Потоа вели ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Апостол Павле го сонува македонецот. И денеска македонците повторно треба да повикаат кон Исус, не кон своите вавилонски народни религии, кон поделените мали заедници, идолопоклонство на луѓе и доктрини. И тој падне врз тој камен ќе се разбие еден ден, а врз кого тој ќе падне ќе го здроби. И слушајќи ги неговите параболи, првосвештениците и фарисеите разбра дека говори за нив. Ако вашата праведност не надмине праведноста на книжниците и фарисеите, ти имаат своја праведност, па настојуваат да го фатат. Луѓе што се во Бог сакаат да го убијат, па ним не им е дозволено никого да убиваат, па го тераат римјанинот да го убие. Па настојуваат да го фатат, но се плаше од народот зашто го сметаа за пророк. Те сакам, Господи Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубам. Се вели 20 или 30 собрани во негово име, видите, пред секое отчитување слегуваат овие текстови. Тоа се поуки во духот. Јас сум само сад, како што сака Исус. Почнувам како слуга, раб Божји,
Роб на гревот, роб на неговата праведност, слуга Божи го работам тоа. Потоа сотрудник, сакам да работам, па со наследник, па син Божи, кој го води Духот Божи. Пријател Божи, го вршам сето она што ќе ми го каже, ако треба додам некој магаре да донесам. Магариња се фарисеите и садукеите. И писпознанците се вели двајца или тројца собрани во мое име. Не во нашето име, во Негово име, во Исусово име. Исус собирате во името на деноминацијата или на вашата црква. Тука сум и јас, вели Исус, кога сме двајца или тројца. Уште да се договориме што е тоа во Негово име. Што значи тоа? Во име на љубовта. Љуби го ближниот како самиот себе си. Дали имаш доволно љубов да ги љубиш сите луѓе, да љубиш, да простиш, да не осудуваш, да ја исполнуваш волјата на Таткото небесен, семокниот Бог, наш небесен кој самиот е љубов. Тоа значи да љубиш. Повели и љуби, собрани да се љубиме. Што меѓу вас има завист, кавга и неслога, се уште сте телесни, вели Исус. Кога се собираме во Негово име, слегува духот, има отчитување. Има водна бања, капење, има прочистување во Словото. Не заборавајте, Исус не се лутеше, не осудуваше, ја изврши волјата на Отецот, се даде себе си, душата своја за браќата, ја испи горката чаша. А ти, дали се лутиш, не простуваш, кога те подучуваат, подучувајте се едни со други. Филипјаните 15:14. Знаете, луѓето мислат ќе положиш раце, готово крстен си во духот. Те сакам, Господи Исусе, па тој не може во нечисто срце да влезе. Второ е прашање што прави на тој над тебе, за да те исполнува во комплетна полнота, ќе има отчитување. Ти ќе оставиш се земно пред себе си, стариот човек. Сите ќе гледаат дека сјаеш во Исус. Си бил во молитвената војска, си ја напуштил. Си се молел доскоро со браќата и сестрите, а сега не прашуваш ни како сме. Се налути, дали го напушташ Исус, нас не напушташ себе. Дали вистински си бил собран во Негово име или во свое име? Каде е тоа едно тело, едно мислие, заедништво, еден дух со Него, кој на крстот рече прости им, Татко. Не знаат што прават. И ти мисли дека крстување од дух и готово, духот е во тебе. И ти сега он действува од свое име тоа што тој сака и мисли дека е во духот. И тоа е вметнат сатаната. Кога духот е во тебе, ти едноставно си променет, ти си умрел комплетно, духот те исполнува. Духот го исполни Исус до крај, но тој имаше постојано отчитување. Го видов духот како слегува над него како гулаб. Од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите како слегуваат и си скачуваат над Синот човечки. Прости им, Татко. Исус рече на крстот. Не осуди. А ти дали осудуваш и не простуваш? Ти не икеш да простиш, Исус прости. Тоа покажува кој си. Можеш ли да кажеш прости им, Татко? Не знаат што прават. Јас те молам на целиот Македонски полуостров. Ако ја напушташ заедницата собрана во Негово име. Видите, зашто тогаш има 3-4 повеќе заедници? Има 3 големи деноминации, па помали, па некои што не ги признаваат, па уште поделени по национална основа, па уште поделени по читање од протестантскиве. Не знаат што прават. Тие навистина не знаат, односно го избираат Бараба. Ако ја напушташ заедницата собрана во Негово име, дали го напушташ Исус или себе си? Себе си треба да се напуштиш. Исус никого не напушта. Ти вели, дојдете при мене, сите, изморени, обременети, и јас, односно Исус, ќе ве успокојам. Ти треба ли спокој? Ќе ве љубам, ќе ве научам да простите и да ви биде простено. Ќе се одврзете на овој свет. Се што ќе одврзете на земјата, простете и горе ќе ви биде одврзано. Ако не одврзете, врзани сте на земјата и не можете да додите горе. Ви треба двоостар меч. Оди од една заедница во друга, двоостар меч да ги раскинеш прангите што Сатанат ги фрлил врз тебе. И се носи себе си својата телесност и грешност. Минале 20-30 години, а ти си се уште зборуваш
не извршуваш, цитираш, а не умееш да простиш. Не умееш да љубиш. Не умееш да љубиш. Или верува во Исус, но нема доволно вера, оди по доктори. Другото е духовна статистика. Стих, глава, алинеја 2/3. Ред царинење на постапките на другите. Меѓу рската во туѓото око и гредата во твоето око. Меѓу собрани во Негово име и собрани во твоето име. Ти што мислиш, ти што сакаш и твојата деноминација. Меѓу духот и телото. Телесниот човек не го разбира духовното. Телесниот човек ќе го избере Бараба. Мисли дека е крстен во духот и си зборува од себе. Си зборувам за христијани. Постапува како себе си, мисли дека духот изборува некои јазици, некои неразбирливи гласови. И сатаната ви се смее од другата страна, ќе погледне во огледалото и веднаш заборава каков си. Променет човек во духот е сосема друга работа. Да те научи треба долго време. Он, Исус, да зборува низ тебе. Ова јас не го зборувам, видете. Слегуваат слова. Името Негово, собрани во Негово име, значи собрани во љубовта. Ако сме ние собрани во љубовта, ќе беше глава на црквата Исус, Духот ќе зборуваше и ние ќе бевме една црква. И нема да имаше ново небо и нова земја. Зашто вековите ќе поминат, но зборовите мои нема да поминат. Пишано е. Ако имаш вера, колку си напово зрно во Исус, и кажеш на планината што те навасала, стани и фрли се во морето, таа ќе стане и ќе се фрли во морето. А ти имаш вера, ама немаш баш доволно вера. И сега правиме муабет за водачи на заедници. Еден болен, друг болен, трет болен, деца им умираат, жени им умираат. Јас разбирам дека има проклетство состави, но зашто не се раскинати тие во името на Исус? Каде ви е Исус, луѓе? Зарем тој ќе дозволи водач на заедница да биде болен без причина? Тоа ти е аларм да повикаш кон него, да направиш пост и молитва, вистински да се покаеш, да му дозволиш он да те учи, не ти што сакаш и твојата деноминација. Доктрини од луѓе, канони, народна религија, сатанска збирштина. Мојот дом го нарековте молитвена пештера, од молитвена пештера го направивте. Од молитвен дом го направивте пештера на разбойници, цариници, царини, разбойникува, наплаќа трговија. Те сакам, Господи Исусе Христе. Портата на спасението е Исус. Ти стоиш и ја гледаш портата, ти ја покажал некој. И стоиш во истата позиција, во истата кал, во истата блуденица и не сакаш да исчекориш кон Исус. Вистински да признаеш дека не си достоен. И потоа да побараш сила за да достоен да бидеш, да живее во тебе. Духот. А тие мислат ќе положат раце, го примаш Исус, тап, ајде. Магиски, ритуално, обредно. О неразбрани галатијани, кога ќе дојде Исус, ќе најде ли вера? Вера во што? Во светот или во Исус? Јас сега те молам, Господи Исусе Христе, за исцелување на целиот Македонски полуостров, да ставиш луѓе да се покајат, бугарите, грците, србите, албанците, да ги признаат македонците, да ги признаат своите греови, да повикаат кон Исус. Ти знаеме дека ќе ги скратиш тие дни заради избраните. Прости ми за секој непокајан грев. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам. За гревовите на моите предци, за Антиох Епифан, што правил врз израелците, прости му, не знаел што прави. Им простувам на сите и ги љубам сите и ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Мојот татко е семокниот Бог. Исус е мојот Господ и Спасител. Радоста Исусова во мене. Радоста Исусова во вас. Силата Исусова во вас. Отворете го срцето. Прости ми, татко, погреши пред тебе и пред небото. Исусе, дојди во моето срце. Нека ме преплави Твојата љубов. Се можам. Се. Со Исус Христос. Кој ме крепи, кој ми дава сила. За секогаш Исус. За навек Исус. Амин до Божиот царство небесно. Мојот татко е семокниот Бог. Мојот Господ е Исус Христос, првиот и последниот. Алфа и Омега. Почеток и крај. Се е од Него и за Него создадено. И се преку Него се држи.
Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што и денеска беше во оваа молитва и за исцелувањето на сите оние допрете се каде што ве боли, што ќе кажат: Исусе, прости ми, погрешив пред Тебе и пред небото. Татко, дојдете во моето срце, научете ме да се родам одново, да се променам во љубовта, да облечам свадбена облека, да дојдам на свадбата, да носам масло во духот. Те сакам, Господи Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубам. Амин. Небесен, се враќам пак кај Тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како Ти, че да Божи сите сме во љубовта. Татко мој небесен, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. И милост Божја ме